آپ سننے میں کیا آپ کا مزاج رہتا ہے مجھے پتہ نہیں ہے. انشاءاللہ اگر آپ نے مجھے میرا ذہن بنا دیا تو تھوڑی ہی دیر سے ہی، کیونکہ وقت بڑی تنگ دامانی پر ہے، اور پھر میرے بعد ایک بہترین خطیب اہل سنت حضرت علامہ و مولانا شاہد رضا برکاتی گنٹور، ان کا بھی آپ کو خطاب نایاب سننا ہے. اسی درمیان پھر دستار بندی کا خوشنما منظر بھی آپ کو ماتھے کی نظر سے دیکھنا ہے. مگر آج تمام علماء کرام جو یہاں جمع ہوئے ہیں، یہ مدرسہ گنج شہید ایک اللہ کے ولی کے نام سے منسوب ہے. اس مدرسے کے بینر تلے سے یہ پیغام، یہ انعام، یہ یہاں سے اعلان ہے کہ دارالعلوم نے 2 بچے کو حافظ قرآن بنا دیا. سبحان اللہ. یہ وہ قرآن ہے جو پہاڑ، درخت، آسمان، زمین کوئی برداشت نہیں کر سکا. وہ حضور اور حضور کے صدقے میں حضور کے غلام سینے میں لے کے چلتے ہیں. سبحان اللہ. یہ وہ قرآن اپنے سینے میں سمائے ہیں، دل کو قرآن بنائے ہیں. وہ خوشنما منظر آپ اپنے آنکھوں کی نظروں سے دیکھیں گے تھوڑی دیر کے بعد. لیکن یہ اعلان ہے کہ 2 عام کو خاص کر دیا گیا، 2 بے پڑھے لکھے کو پڑھا لکھا بنا دیا گیا، 2 کو حافظ قرآن بنا کر دارالعلوم نے اہل علم کی لسٹ میں اضافہ کر دیا ہے. سبحان اللہ. مدرسہ نے کیا دیا؟ 2 بچے کو حافظ قرآن بنا کر قوم کے لیے تحفہ دے دیا ہے. تو آئیے کچھ سننے سنانے سے قبل عرب کی سورج، عجم کی جان، مکی سردار، مدنی تاجدار، ہم گناہگاروں کے خریدار، نائب پروردگار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ عربی سروری کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرے. آواز بلند درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آپ پڑھے، پیچھے والوں کی تو آواز آئی نہیں، پڑھنے میں لطف نہیں آیا، بالکل لذت آ جائے، مزہ آ جائے، مسرور ہو جائے، ذرا درود پڑھے، کیونکہ یہ وہ نبی ہے جس نبی پر اللہ درود پڑھ رہا ہے. اللہ کے تمام تر ملائکہ فرشتے درود پڑھتے ہیں، اور ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے، خوش نصیبی ہے، فیروز بختی ہے کہ اہل ایمان سے اللہ نے فرمایا ایمان والوں تم بھی اس غیب بتانے والے رسول پر درود پڑھا کرو. حضرت آدم علیہ السلام جنت میں میرے نبی پر درود پڑھا ہے. تمام انبیاء نے جس نبی پر درود بھیجا ہے، خود رب کہتا میں بھی بھیجتا، میرے تمام فرشتے بھیجتے ہیں. ایمان والے تم بھی بھیجو. میرے حضور نے فرمایا جو مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ اس پر رحمتیں بھیجتا ہے. جو مجھ سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور جس نے میری اطاعت کی وہ محمد کا ہو گیا. رب فرماتا ہے اے محبوب کہہ دو یہ جو تیرا غلام تھا یہ میرا بندہ ہے، اور میں اس بندے کا رب ہو جاتا ہوں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت دارالعلوم گنج شہید، نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. اور ایک نقطے کی بات بتا دوں، جب حضرت آدم علیہ السلام کے جسم اطہر میں روح ڈالی گئی تو سب سے پہلے آنکھ کھلی. کیا کھلی؟ یاد رکھیے گا، آنکھ کھلی تو عرش اعظم کے کھمبے پہ نظر پڑی تو کیا دیکھا؟ اب زبان میں حرکت آ گئی. سب سے پہلا کلام آپ نے کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ. بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پتا چلا جس نبی کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، ہم ابن آدم ہے، امت محمدی ہے. یاد رکھو خوش نصیبی ہے کہ اس نبی کا کلمہ حضرت آدم نے پڑھا. اس نبی پر درود حضرت آدم اور ابن آدم قیامت تک پڑھتے رہیں گے. سبحان اللہ. اس نبی کی شان یہ ہے، خود حضور کی امی جان میرے نبی کی شان کر رہی ہے بیان. کانا مکحولن مدحولن مختونن مسرورن مغسولن معطرن مطہرن کانا ساجدہ.
حضور کی ماں کہہ رہی ہے، حضور کی امی جان حضور کی شان بیان کر رہی ہے، کہہ رہی ہے کان مکحولن، میں نے کیا دیکھا، آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ جب نبی دنیا میں تشریف لائے لوگ کہتے ہماری طرح پیدا ہوا، دیکھو کس طرح حضور کی ماں بیان کر رہی ہے، جو جنم دیے مصطفیٰ کو وہ کہہ رہی ہے کان مکحولن، آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، مدغولن، بالوں میں تیل لگا ہوا تھا، مختونن، ختنہ بھی کیا ہوا تھا، مسرورن، ناف بھی کٹا ہوا تھا، مغسولن، غسل بھی دیا ہوا تھا، معطرن، خوشبو بھی لگے ہوئے تھے، مطہرن، پاک و صاف ستھرا، کانا ساجدہ، کہ میرا یہ بیٹا، یہ کائنات کا رسول، یہ اللہ کے پیارے محبوب جب دنیا میں آئے تو پاک و صاف یہ خوشبو سے معطر ہو کے آئے، اس طرح آئے، آتے ہی اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھا اور سجدہ کیا، رب کی بارگاہ میں کہا اللہم ربی حبلی امتی، اے اللہ میں نے سجدہ کیا تیرے لیے، زبان سے میں نے فریاد رسیدی اپنی امت کے لیے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، علماء اہل سنت، زندہ باد، مسلک اعلی حضرت دارالعلوم گنج شہید، نوجوانان کھمم۔ ایک ایک حدیث کے بعد ایک ایک نقطہ بیان کرتا چلوں، اختصاراً وقت کا دامن بڑا تنگ ہے۔ جب حضور پاک علیہ السلام کا وصال ہوا، ابھی آپ نے کیا سنا، ولادت، حضور کی پیدائش، جب وصال ہوا تو حضور پاک علیہ السلام کے جسم اطہر کو قبر انور میں رکھا گیا تو مصطفیٰ کے لب اطہر ہل رہے تھے، سبحان اللہ، مصطفیٰ کے لبوں میں حرکت تھی، حضرت عمر سمجھ رہے تھے مصطفیٰ کچھ فرما رہے تو زندہ ہے واللہ، غور کیجئے، حضرت عمر کہہ رہے حضور فرما رہے ہیں، اپنے کان کو حضور کے لب تک لگایا تو حضور کہہ رہے ہیں اللہم ربی حبلی امتی، اے عمر جب تک عرش کا تارا بن کے تھا میں نے امت کے لیے دعا کی، جب فرش پر آیا امت کے لیے دعا کی، اے عمر سن اب قبر انور میں رہوں گا تو اپنی امت کے لیے دعا کرتا رہوں گا، میری امت کو میں سنبھالتا رہوں گا، میری امت کی خیر خواہی میں چاہوں گا، میری امت کی بخشش میں کراؤں گا، میری امت کی مغفرت میں کراؤں گا۔ پتا چلا کہ حضور جس طرح پہلے زندہ تھے اب حضور قبر انور میں زندہ ہے، میرا امام کہتا ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ سبحان اللہ۔ لگتا ہے آپ لوگ ٹھنڈا پڑ گئے، ایک بار جی لگا کر پورا مجمع درود پاک پڑھے، اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ غلاموں کی طرح غلام بنو۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں، کسی نے سیدی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں کہا حضور کاش میں آپ کی طرح عاشق ہوتا، میرے امام نے فرمایا نہیں، عاشق بننا ہے تو اویسی قرنی جیسا بنو، نبی کا غلام بننا ہے تو بلال جیسا بنو۔ کہا کیسا غلام ہے وہ؟ کہا جب امیہ بن خلف کا غلام تھا کوئی بلال کو نہیں پوچھتا تھا، جب امیہ بن خلف کا غلام تھا جو جدھر بلاتا بلال ادھر جاتا، بچے کہتے بلال، بلال دوڑے ہوئے نظر آتے، بوڑھے بزرگ پکارتے بلال، بلال دوڑے ہوئے نظر آتے، امیہ کہتا بلال، بلال دوڑے ہوئے نظر آتے، امیہ کے رشتہ دار کہتے بلال، بلال دوڑے ہوئے آتے، جو بلاتا بلال ادھر ہی جاتا۔ کب؟ جب کافر کا غلام تھا، امیہ بن خلف کا غلام تھا، مگر میرے نبی نے جب خرید لیا اور فرمایا بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جا، کعبے کی بلندی پہ چڑھ جا، اے بلال اللہ اکبر کی صدائے دے، جس کا تو بندہ ہے جو تیرا رب ہے اس کا نام بلند کر، بلند کعبے کی چھت پہ چڑھ کر جب اللہ اکبر کی صدائیں دے رہے ہیں، اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، پورے مکہ میں بلال کی آواز گونج رہی ہے، تو بلال کی آواز سن کر ابو بکر دوڑے ہوئے آ رہے ہیں، فاروق اعظم دوڑے ہوئے آ رہے ہیں، عثمان غنی دوڑے ہوئے آ رہے ہیں، حضرت علی دوڑے ہوئے آ رہے ہیں، حضرت ابو عبیدہ دوڑے ہوئے آ رہے ہیں، حضرت عبد الرحمن دوڑے ہوئے آ رہے ہیں، حضرت ابو سعید دوڑے ہوئے آ رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ دوڑے ہوئے آ رہے ہیں، انصار دوڑے ہوئے آ رہے ہیں، مہاجرین دوڑے ہوئے آ رہے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ کفار مکہ وہ بھی دوڑے ہوئے آ رہے ہیں، بچے دوڑے ہوئے آ رہے ہیں، بوڑھے چل کے آ رہے ہیں، بلال کی آواز گونج رہی ہے، اور خود میرے نبی بلال کے سامنے جلوہ افروز ہے، تو بلال کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آپ نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ سبحان اللہ۔
नारे तकबीर। अल्लाह अकबर। ऐसे सुस्त काहिल बन कर के जवाब देंगे नारे का। जरा जोरदार आवाज में नारे का जवाब दे, नारे तकबीर। अल्लाह अकबर। और बुलंद आवाज से नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद। मसलके आला हजरत, जिंदाबाद। फैजाने दारुल उलूम गंजे शहीद। हजरत तो जवानी में भी है और बुजुर्गियत में भी, सुभान अल्लाह। चंद बाल हजरत के दाढ़ी मुबारक में सफ़ेद हो गए। आप अगर नहीं बोलेंगे तो आज मेरे सफ़ेद हो जाएंगे। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। गुलामों की तरह बोलो ना मचल के सुभान अल्लाह। जब गुलाम बन जाओगे तब नाज करोगे, फख्र महसूस करोगे, ऐसे बिलाल की तरह। एक बार हजरत बिलाल आईना देख रहे, आईने में कभी काली पेशानी, कभी काला चेहरा, कभी जिस्म का एक हिस्सा देखा वो भी काला है, और देखकर मुस्कुरा रहे हैं। पीछे से हजरत सिद्दीक अकबर देखे, वो भी मुस्कुराने लगे। बिलाल ने आईने को सीने में समेट लिया, पीछे मुड़ा का, ए सिद्दीक अकबर, आप क्यों हंस रहे हैं, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं, आप मुझे देख कर क्यों मसरत में झूम रहे हैं। अबू बकर ने फरमाया, बिलाल तुम भी तो हंस रहे हो। बिलाल ने कहा, अबू बकर सिद्दीक, मैं क्यों मुस्कुरा रहा हूँ, मैं क्यों झूम रहा हूँ, वो मैं जानता हूँ, वो राज मुझे पता है, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, ए बिलाल, आईना वो देखे जो खूबसूरत हो, आईना वो देखे जो ब्यूटी पैकर हो, आईना वो देखे जो हसीनो जमील हो, आईना वो देखे जो खूबसूरत हो। तुम्हारी पेशानी काली, चेहरा काला, नाक काले, आंख काले, हे बिलाल तुम्हारे जिस्म के आज़ाए काले, और तुम आईना देखकर खुश हो रहे हो, इसलिए मुझे हंसी आ गई, इसलिए मैंने मुस्कुरा दी। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत बिलाल ने कहा, अबू बकर सिद्दीक मेरी पेशानी काली है, हाँ हाँ काली है, काली जरूर है। अगर मेरी पेशानी काली है तो नबी की नूरानी चादर भी तो काली है। ए सिद्दीक अकबर मेरा चेहरा काला है, हाँ हाँ काला है, काला जरूर है। अगर मेरा चेहरा काला है तो काबे का गिलाफ भी तो काला है। ए अबू बकर सिद्दीक मेरा जिस्म के आज़ाए काले हैं, हाँ हाँ काले हैं, काले जरूर है। जब मेरा जिस्म काला है, लौहे महफूज में लिखा हुआ अल्लाह का कलाम भी तो काला है, मगर सियाही काली है। वो बदसूरत नहीं, नूरानी किताब है, नूरानी कलाम है। मुस्तफ़ा की चादर रंग से काली है, नूरानी चादर है। काबे का गिलाफ रंग से काला है, नूरानी गिलाफ है। मैं भी जिसमें से काला हूँ और मुस्तफ़ा का गुलाम हूँ, मैं भी नूरानी में शामिल हूँ। सुभान अल्लाह। कह दो सुभान अल्लाह। अब जुड़कर दुरूद पढ़े। अभी तक तो मैं तमहीद मान रहा था, तकरीर शुरू कर, बोलिए पूरा मजमा दुरूद पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली पूरा एम्पर पेड़ तुम्हें संभाल लो भाई लोग। बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका मोड़ा काम करो बोले तो बड़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने सुना कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले जो कलाम फरमाया वो था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सबसे पहले नबी का कलमा। और जब जन्नत में आप रहे तो फिर क्या हुआ जानते हैं? जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए माँ हव्वा, दादी हव्वा को उनकी वसली से पैदा किया, आप आगे बढ़ना चाहा, इख्तिसारन अर्ज करता चलूँ, आगे बढ़ना चाहा, रब ने फरमाया आदम रुक जा, ठहर जा। क्यों? क्योंकि ये हव्वा तुम्हारे अभी हलाल नहीं है, ये तुम्हारे इजाब व कबूल अभी तुम्हारे साथ नहीं है, इसलिए ए आदम ठहर जा, पहले महर अदा कर दे। हजरत आदम ने कहा मौला जन्नत में सब कुछ है, यहाँ क्या दूँ, यहाँ क्या इनकी महर में रखूँ? तो अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे प्यारे हबीब पर तुम दुरूद पढ़ दो, जिस नबी का कलमा तुमने पढ़ा उस पर दुरूद पढ़ दो, तुम्हारी महर अदा हो जाएगी। जब हजरत आदम ने हुजूर पर दुरूद पढ़ा, दुरूद के वसीले से वहाँ पे दादी हव्वा और दादा आदम दोनों का इजाब व कबूल हो गया। लेकिन अब आओ, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जो खता सरजद हुई, दुनिया में अल्लाह ने दादी हव्वा दादा आदम को उतार दिया। 300 साल तक रोते रहे। कितने बरस तक? 300 बरस तक रोते रहे। जब हजरत आदम की तबीयत बिगड़ने लगी, तबीयत खराब होने लगी, हजरत आदम अब बेचैन बेकरार है, तो अल्लाह ने जिब्रील से फरमाया ए जिब्रील जमीन पे उतर
جا اور جا کے میرے نبی آدم کے سامنے اذان دے دے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور اذان شروع کیے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ جو ہی پڑھا تو حضرت آدم نے کہا اللہم اسألک بحق محمدین، اے اللہ میں تو اس نام کو بھول چکا تھا، لما غفرتنی، یہ نام میں مجھ سے بھول میں چکا تھا، اے اللہ اس نام کے برکت سے ادعونی بحق کما تغفرنی، اے اللہ اس نام کے وسیلے سے میری مغفرت فرما دے، اس نام کے وسیلے سے اے اللہ میری جو توبہ قبول کر لے، اے اللہ میری دعا قبول کر لے۔ پتا چلا حضرت آدم نے نبی کا کلمہ پڑھا، حضرت آدم نے جب حضرت حوا سے نکاح تو جب وہ درود پڑھا، دنیا میں آپ تشریف لائے تو سب سے پہلے اذان سنی اور حضور کا وسیلہ لے کر دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول فرمایا۔ مچل کے کہہ دو سبحان اللہ۔ لیکن آپ آؤ اللہ کے قرآن میں میرا رب فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، میں نے حضرت آدم کو، رب فرماتا ہے کہ میں آدم کو تمام اشیاء کے نام بتا دیا، یعنی ہر چیز کے نام کا علم میں نے سکھا دیا۔ پتا چلا کیا سکھایا؟ 7 لاکھ زبانیں آپ کو عطا کی، کس کو؟ حضرت آدم علیہ السلام کو، سب کچھ سکھا دیا، ہر شے کا نام بتا دیا، ہر چیز کے بارے میں سکھا دیا۔ یہ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ لیکن آج تک کوئی حضرت آدم علیہ السلام کے علم پر اعتراض نہیں کیا، حضور کے علم پر اعتراض کرتے ہیں، بحث لمبی ہو جائے گی، لیکن اختصاراً عرض کرتا چلوں کہ حضور پاک اسلام کو آخر علم کتنا تھا؟ اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، میرا یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ یصلون علی النبی، یہ نبی غیب کی خبر دیتا ہے، یا ایھا النبی، یہ غیب بتانے والا نبی ہے۔ اللہ نبی بھی کہہ رہا ہے، غیب بتانے والا کہہ رہا ہے، غیب بتانے میں نبی بخیل نہیں ہے۔ اللہ یہ بھی کہہ رہا ہے کتنا علم ہے اللہ اللہ، اللہ کہہ رہا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے حبیب کو قرآن سکھا دیا ہے، اپنے محبوب کو قرآن سکھا دیا ہے، اپنے محبوب کو قرآن پڑھا دیا۔ پتہ یہ چلا کہ بذریعہ جبرائیل کلام الہی دنیا میں آیا، لیکن جبریل علیہ السلام میرے نبی کو نہیں پڑھایا۔ کسی حدیث کی کتاب میں، کسی قرآن کی آیات میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر کسی نے پڑھایا وہ رب نے پڑھایا، اور دعویٰ بھی کیا، اعلان بھی کیا کہ ما کانا وما یکون کا علم میں نے مصطفیٰ کو عطا کر دیا، وہ علم غیب میں نے اپنے محبوب کو عطا کر دیا۔ میں رحمان ہو کر اپنے حبیب کو پڑھایا، کتنا پڑھایا؟ قرآن کہہ رہا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کہ اس رسول کو اللہ نے اتنا علم دیا، جو کچھ نہیں جانتا تھا وہ سب کچھ سکھا دیا۔ سبحان اللہ۔ جو کچھ نہیں جانتا تھا وہ سب کچھ مصطفیٰ کو سکھا دیا گیا۔ اب یہاں پہ جملے پہ غور کریں، علم آدم علیہ السلام کے پاس بھی ہے، وعلمہ، اللہ نے کہا میرا آدم علمہ ہے، بہت بڑا مولانا ہے دنیا کا۔ انسانیت میں اگر دیکھا جائے ابو البشر میں سب سے بڑا عالم حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور اللہ کے پاس سب سے بڑا عالم حضور پاک محمد عربی کی ذات کریمہ ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس علم ہے، اور ابلیس کے پاس بھی علم تھا، ابو جہل کے پاس بھی علم تھا، شداد بھی علم کا دعویٰ کیا، نمرود بھی علم کا دعویٰ کیا۔ پھر علم میں فرق کیا ہے؟ تو اب آئے میں خانقاہ اور درسگاہ 5 منٹ میں سمجھا کر اپنی گفتگو کے اختتام دیتا چلوں، کیونکہ بڑے خطیب ابھی جلوہ فرما روم میں ہیں، میرے بعد ان کا مختصر سا خطاب نایاب سننا ہے، پھر دستار بندی کا خوشنما منظر دیکھنا ہے۔ اور سنتے چلے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علم کا عالم کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو رب نے سب کچھ سکھایا، ہر شے کا نام بتایا، ہر چیز کے بارے میں علم سکھا دیا۔ اور جب محبوب کی باری آئی تو رب نے اعلان کر دیا میرے رسول کو صرف میں نے پڑھایا ہے، میرا محبوب کسی فرشتے کا شاگرد نہیں ہے، میرا محبوب اللہ کا شاگرد ہے، اللہ اپنے حبیب کا استاد ہے۔ اس کے علاوہ جبریل کو اتنا علم نہیں ہے جتنا علم حضرت میرے آقا علیہ السلام کو ہے۔ سب سے زیادہ علم حضور پاک
पाक अलैहिस्सलाम को है। अब आए कि इल्म तो कुफार के पास भी है, इबलीस के पास भी है, शयातीन के पास भी है, खबाइस के पास भी इल्म है, लेकिन इल्म के दो हिस्से हो गए। एक इल्म फैजान है और एक इल्म बदबख्तों के इल्म का आलम है। वो कैसे? जैसा कि इबलीस ने जब इनकार किया, उसके अमल के साथ उसके इल्म को भी मलऊन करार दिया गया, उनके ईमान को भी मलऊन करार दिया। पता चला वो इबलीस हो गया, वो मलऊन हो गया, वो मरदूद हो गया। लेकिन आओ इल्म का फैजान क्या है पता? उलमा फरमाते हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रहकर सबसे पहले हुजूर का नाम पढ़ा तो सदक़े मुस्तफ़ा हजरत आदम को इल्म मिला है, सदक़े मुस्तफ़ा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इल्म मिला है। पता चला तमाम अंबिया वल मुरसलीन के पास जो इल्म है ये मुस्तफ़ा का सदका है। मेरे नबी के खलीफा हजरत सिद्दीक़ अकबर के पास जो इल्म है वो मेरे मुस्तफ़ा का सदका है। उमर के पास, उस्मान के पास, अली के पास जो इल्म है वो मेरे नबी के इल्म का फैज़ है। अब्दुल कादिर गौसे पाक के पास जो इल्म है वो नबी के इल्म का फैज़ है। ख्वाजा मुइनुद्दीन के पास जो इल्म है वो नबी के इल्म का फैज़ है। हजरत इमाम अहमद रज़ा के पास जो इल्म है वो इल्म फजीलत है, वो इल्म फजान वाला है, वो फैज़ वाला है, फजीलत वाला है। इसलिए ये इल्म इस तरह चमक रहे हैं। मेरा चमकता दमकता इमाम कह रहा है नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, फैजाने दारुल उलूम गंजे शहीद। जिंदाबाद। मेरे इमाम फरमाते हैं चमक तुझसे पाते है सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। पता चला इबलीस के पास, अबू जहल के पास जो इल्म था या आज के अबू जहल की जो औलादे हैं, जो आज नमरूद की औलादे हैं, जो आज के ज़माने में मुनाफिक की औलाद अमजाद है, इनके पास उनके बाप दादा का इल्म है, लेकिन वो जानकारी ज़रूर है, लेकिन उस इल्म में बरकत नहीं है, रहमत नहीं है, फैज़ नहीं है। और जो इल्म अबू बकर से उमर तक, उमर से लेके आज के दौर के उलमा तक है, ये मेरे मुस्तफ़ा का अता करदा इल्म है। इस इल्म का फैजान भी है, इस इल्म की फैज़ भी है, इस इल्म की फजीलत भी है। ये इल्म क़यामत तक मुस्तफ़ा के सदक़े में बढ़ता चला जाएगा, ये इल्म तक़सीम होता चला जाएगा। जिसके दामन में इल्म मुस्तफ़ा का फैज़ इल्म आता है फिर तो वो कोई अल्लाह के वली का दीवाना होता है, किसी वो कलंदर और किसी वो अब्दाल और किसी वो अल्लाह वालों बरगज़ीदा बंदों का फिर वो मस्ताना होता है, अल्लाह वालों का शहीदा होता है। आओ मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि दो इल्म के दो पहलू निकल गए। इसी तरह और मदरसों के भी दो पहलू हैं। एक इल्म सिखाने की जगह है और मदरसे में इल्म सिखाया जाता और खानकाहों में इल्म पिलाया जाता है। मदरसों में मेहनत की ज़रूरत है और मदरसे में मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत की ज़रूरत है। खानकाहों में मोहब्बत की ज़रूरत है, मोहब्बत की ज़रूरत है। अगर गौसे आज़म ज़िंदगी भर पढ़ते तो वो इल्म हासिल नहीं कर सकते, लेकिन जब मुस्तफ़ा ने ख्वाब में अब्दुल कादिर को पढ़ाया तो फिर तमाम वलियों का इमाम भी बना, अपने ज़माने का सबसे बड़ा आलिम दीन भी बना। जब मोइनुद्दीन पर सदका हुआ, सबसे बड़ा अपने ज़माने में आलिम दीन हुआ। इमाम अहमद रज़ा अपने दौर में मुस्तफ़ा के सदक़े में वो भी सबसे बड़े आलिम दीन है। इस दौर में जितने उलमा है ये नबी के इल्म का फैज़ान है, ये मुस्तफ़ा के इल्म की बरकत है। ऐ लोगों, मदरसे से भी दिल लगाओ, मदरसे से ताल्लुक़ रखो, मदरसे से चाहत रखो, मदरसों से मोहब्बत करो, लेकिन और खानकाओं को भूलो मत, खानका वालों को बुरा मत बोलो, अल्लाह वालों को बुरा भला ना बोला करो। क्यों कि जब अल्लाह वाले के दरबार में जाएंगे तो दिल को सुकून मिलेगा, दिल कल्ब को ठंडगी मिलेगी। जब अल्लाह वालों के दरबार में जाओगे तो शैतान तुमसे दूर भागेगा, शैतान सर पीटता चला जाएगा। इसलिए अल्लाह वालों से मोहब्बत किस तरह करो। एक छोटा सा वाक़िया फिर मैं इख्तिताम। हज़रत शहबाज अली रहमा, आपका दरबार बिहार में है। हज़रत शहबाज अली रहमा के दरबार में दो शागिर्द रहते थे, दो खादिम रहते थे और दोनों ने 10 साल 11 साल की उम्र तक अल्लाह के वली की खिदमत की। लेकिन दोनों में से एक का ज़ौक़ आगे बढ़ा,
सोचा कब तक खानका में रहूं, चलूं किसी दारुल में, किसी मदरसे में मैं तालीम रसूल हासिल कर लूं, मैं हाफिज कुरान आलिम ज़ीशान बनूं। जब शौक लगन आगे बढ़ा तो फिर वो मदरसे का रुख किया। मदरसे में पहुंचा, 3-3.5 साल मेहनत शाक्का की, उसके बाद हाफिज कुरान बना। 2 साल मेहनत शाक्का के बाद वो कारी कुरान बना। 7 साल मेहनत शाक्का करने के बाद वो आलिम ज़ीशान बना। उसके बाद जब वो इतनी खुशियां लेकर, इतने इल्म का फैजान लेकर, मदरसे के दिए हुए बरकत लेकर जब वो आ रहा है तो रास्ते में पीर मुर्शिद के खानका है, हजरत की बारगाह है, हजरत का आस्ताना है। जब वहाँ आया तो हजरत से मिल लूँ, मुर्शिद को कह दूँ, ये खुशखबरी सुना दूँ। जो ही अंदर आया का हुजूर मैं हाफिज कुरान बना, मेहनत किया कारी कुरान बना, मैंने मेहनत की तो मैं आलिम दीन भी बन गया। हजरत ने दुआएं दी, अल्लाह तुम पर खैर करे, अल्लाह भला फरमाए, अल्लाह तुमसे दीन की खिदमत ले। दुआ दी चलेगी। लेकिन दूसरा जो खादिम था वो रो रहा है, वो तड़प रहा है, खानका के सामने ठहरे हैं, आंखों से आंसू जारी है। हजरत शहबाज अलैहिर्रहमा अल्लाह के महबूब बंदे जब वो बाहर आते हैं कहते हैं खादिम ए मेरा दीवाना रो क्यों रहा है, ओ खादिम रो क्यों रहा है, किसने रुलाया, कौन सी बात में रो रहा है, कौन सी चीज ने तुमको रुला दी, आखिर माजरा क्या है। तो कहते हुजूर कुछ भी नहीं, आपकी खानका में कोई तकलीफ नहीं, आपसे कोई मुझे एजा नहीं, आपकी खानका में कोई शिकायत नहीं, हुजूर बस एक बात है। का क्या बात है? कहते हुजूर ये वही है जो मेरे साथ यहाँ पे काम करता था, वजू का पानी देता था, गुसल का पानी देता था, आपकी खिदमत करता था, आपके कदमे नाज़मीन दबाता था। आज मदरसे का रुख किया, हाफिज कुरान आलिम ज़ीशान बन चुका है और मैं आपके दरबार में अनपढ़ रह गया, मैं आपके दरबार में जाहिल रह गया, मैं जैसा आया वैसा ही रह गया। हजरत ने उनके आंख के आंसू को देखा, गले से लगा कर कहा बेटा अल्लाह के वलियों के दरबार में आंसू बहाया नहीं जाता है, यहाँ तो रोतों को हंसाया जाता है, भूखों को खिलाया जाता है, प्यासों को यहाँ पे सैराब किया जाता है, नंगों को कपड़ा पहनाया जाता है, या गिरते पर्दों को गले से लगाया जाता है। रो मत, इतनी सी बात के लिए रो रहा है, इतनी सी बात के लिए रो रहा है। जबकि आलिम बनने में 7 साल, हाफिज कुरान 3 साल ले लीजिए कम से कम, पूरे 10 साल, 2 साल कारी कुरान 12 साल। और हजरत क्या फरमान, इतनी सी बात के लिए रो रहा है। तू आ, जिस चीज़ के लिए तू रो रहा है मैं आज तुझे देने वाला हूँ, और कुछ भी लेना है तो आज। शौक आगे बढ़ा, हजरत ने उनका हाथ थामा और चले गए मस्जिद के शहर में, जाकर लकीर खींच दी, का बेटा कदम रखो। जो ही लकीर में कदम रखा हाफिज कुरान बन गया। दूसरी लकीर खींच दी, बेटा कदम रखो, बेटा कदम रखो, कदम रखा कारी कुरान बन गया। तीसरी लकीर खींच दी, बेटा कदम रखो, कदम रखा तो आलिम ज़ीशान बन गया। उसके बाद हजरत ठहर गए। वो बच्चा ने कहा हुजूर आगे बढ़ा दीजिए। कहा यहाँ तक मैंने आगे बढ़ाया, अब अगर आगे बढ़ना चाहता है तो आगे बढ़ जा, अब अल्लाह तुझे आगे बढ़ा देगा और वली के दर्जे में तुमको बसर कर देगा, वली के दर्जे में तुमको ले लेगा, वली का दर्जा तुमको अता फरमा देगा। बस तुम आगे बढ़ते चले जाओ, अब अल्लाह तुम्हारे दर्जात को आगे बढ़ाता चला जाएगा। पता चला कि खानकाओं में पिलाया जाता है, मदरसों में पढ़ाया जाता है, खानकाओं में मोहब्बत की ज़रूरत है और मदरसों में मेहनत की ज़रूरत है। जहाँ मेहनत कर रहे हैं, जहाँ पढ़ रहे हैं, जहाँ आप रातों दिन गुजारा कर रहे हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं, वहीं अल्लाह के वली से मोहब्बत रखो, अल्लाह के वलियों से चाहत रखो, अल्लाह वालों का किरदार अपने सीने में रखो। फिर जब सीने में अल्लाह वालों का किरदार होगा तो हाँ सीने में अल्लाह का कुरान होगा। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है हमें आप सबको अल्लाह ताला सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। और आज का इस इदारे की ये खुशखबरी और ये खुशनुमा मंजर को अल्लाह अपनी बाब इजाबत में कबूल फरमाए। ये उलमा जो इस बैनर तले आए हैं, जितने सामईन हजरात आए हैं अपने शौक़ के साथ, अल्लाह ताला हमें इल्म मुस्तफ़ा से, आले मुस्तफ़ा से सच्ची अक़ीदत व मोहब्बत उल्फत चाहत करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। किसी किस्म की कोई खामी हो अल्लाह अपने फजल से अपने हबीब के सदक़े में माफ़ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।